माशरी द इस्लाह यो अज़ीम अंसर और द माशरी द इस्लाह यो अज़ीम रुकन चिपागी सरा द माशरी इस्लाह राजी दागी तस्किरा करला और अगदा द कोर मशरा जनाना चिकला आगे की दसी सिफात राशि कि आगा सिफात खस्ता सिफात हुई तो आगे सर माशरा समीगी दारंगी पूरा कौमुना आगे सर समीगी और चिकला आगा दकोर मशरा जनाना है कि आगा सिफात नवी कम सिफात ची पकार दी नबे अज़ीज़ानो तमाम माशरा दा खराबी की ददी वजह कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़नानो लकसरंगी ची हुकूक ज़िक्र करी दी दारंगी कुरान मजीद दम ज़िक्र करी दी ची पर ज़नानो बांधे कमी कमी ज़िम्मेवारियाँ थी और अहादीसु की सख्त वईदात रागली दी सजागानी रागली दी दाग ज़नानो द पारा ची कम द अल्लाह ताला द रसूल द हुक्म नाफरमानी की कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सड़ोला दर्जा वर कल्ला फजीलत वर कल्ले पर ज़नानो बांधे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ अर्रिजालु सड़ी क़व्वामूना निगरानान दी हकीमान दी अलन्निसा पज़नानो बांधे निगरान अल्लाह सड़े मुकर्रर करे दे वली बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ तदी वजह च अल्लाह ताला बाज़ु दरा गोरवारे और करे दे पबाज़ु बांधे खिलकतनुम और कसबनुम अल्लाह रब्बुल सड़ी गोरवारे वर कल्ले पर ज़नानो बांधे वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम पर सबब ददे च खर्च कई दुई मालू नखपल गोया अगीता फजीलती वहबी मसिल्ले फजीलती कसबी और तुम हसिल्ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सड़े हाकिम ज़का मुकर्रर करे दे कि अल्लाह गता गौर वाले और करे दे दखपल तरफ ना दारंगी गौर वाले दादे चिदे बाहर गटी कूर तरावड़ी दादे दो गौर वाले दे वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम नु कुरानी मजीद के अल्लाह दसड़ी जिम्मेवारी दा जिक्र करा चिदे वो हाकिम हुई देवा जिम्मेवार हुई दे बखपल्लो अहलो हयाल द इस्लाह फिक्र कई कोर के द ज़नानो द इस्लाह फिक्र वकई द माशुमानो द इस्लाह फिक्र वकई लेकिन ज़नानो के कम सिफात पकार दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई फस्सालिहात अगा ज़नाना चागा नेकानी दी फस्सालिहात नेकी दादा चागा दो फराइज़ो एहतिमाम कई तसौम ज़कात एहतिमाम कई दारंगी द खावन ताबिदारी कई पजाइस उमूर की नु चिकला यो ज़नाना आगा दो फराइज़ो एहतिमाम कई द सौम सलात एहतिमाम कई दारंगी द खावन खिदमत कई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई कि अगवा द जन्नत पो दरवाजो बांधे दाखिलेगी चिपा कमायो दरवाजा बांधे दानन वतल वाड़ी हगा ज़नाना चागन ने कवि नेकी दादा हदीसी पाक के राजी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई द टोलना बेहतरीना ज़नाना हगदा चिकला वर तखपल खावन उगूरी आगो खपल खावन खुशाल की और चिकला और तखपल खावन दयो सब बार की हुकुम की
نو هغه خپل خاوند تابعداري کوي، خپل د جان او مال سره خپل خاوند تابعداري کوي. اور چې کله داغي خاوند یو کار نه پسنو غني چې دا کار اونکي، نو دا زنانا چری دا کار نه کوي، خپل خاوند تابعداري کوي، مخالفت چر نه کوي، دا د ټولو نه بهتره زنانه ده. اور الله فرمایي فالصالحات، هغه زنانې چې هغه نیکانې دي، هغه نیکانې دي، دینداري دي. نو د هغوی په باره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي. حسین بن محسن یو صحابي دی، هغه فرمایي چې زما ترور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو د یو کار د پاره. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې تاسو کې هغه زنانه ورته یا رسول الله ز خاون والا زنانه ما. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بعد ارشاد فرمایل هغه زنانی چې هغه د خاوندانو والدیاوي کې سو صفات پکار دي. نو د حضرت حسین بن محسن رضی الله تعالی عنہ ترور ورته یا رسول الله ز خپل خاوند تابعداري کوم، ز خپل خاوند خدمت کوم. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې خپل خاوند تابعداري کوا په جایز کارونو کې، خپل خاوند خدمت کوا. اور ګور زکا کيو زنان ډیر دیندار شي، خپل خاوند خدمت نه کوي، خپل خاوند تابعداري نه کوي، نو عزیزانو دا زنانا جنتین شکره. حضرت فرمائی ستا خاون ستا جنتم دے ستا جہنمم دے. حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ ترور توئی چی اے زنانا ستا خاون ستا جنتم دے کتا داغو تابعداری اکڑا پا جائزو کارونو کے دا ستا جنت تے تبا ددی و جنا جنت تا داخل شئی. او کچرتا تا داغو نا فرمانی اکڑا نستا خاون نستا جہنم دے ددی و جنبات جہنم تداخلے گی. عزیزان سوچو کہ سمرا سخ وعیدات تھی. اسلام لکسرنگی چی زنانو لمقام ورکڑے دے، ندارنگی اسلام دام خودی دی چی زنانو لدخپل خاون تابعداری پکارتا. مخ کی جمعی ما بیانو کو جد زنانو مقام سدے. یو کس ما پس راگے ما توی مولی سے دا زنانا بتا خرابی کی مائی ولی اویدہ بتا خرابی کی زکا چی تو ورطوی دا زنانا دا دا مقام دے دا با خسریش پا خواندانو باندش تزمون معاشرت سیدہ نمارتوی بائی جان اسلام لکسرنگی چی زنانو مقام خود لے دے چې د زنانو دومره مقام دی خاوند ته ویل چې دا ستا وینځه نه ده، دې سره به ښه سلوک کوي. بل طرف ته زنانې مخاطب کړي دي چې ای زنانو ستا خاوند ستا جنت هم دی جهنم هم دی، که تا تابعداري وکړه خپل خاوند او چې خاوند تا ته وګوري تا خوشحاله کړي، چې خاوند تا ته وګوري ته خپل خاوند خوشحاله کړي. دا نه چې خاوند تا ته وګوري ته خوله روانه ویجاړه کړي خاوند دې ته مې نه کتې نو خبره دا نو، بلکې چې کله تا ته ستا خاوند وګوري نو حدیث پاک کې راځي دا نیکه زنانه ده چې خپل خاوند خوشحاله کړي. نو لکه څرنګه چې اسلام د زنانو حقوق ذکر کړي دي، نو دارنګه اسلام دام ذکر کړي دي چې زنانو له پکار ده چې هغه د خپل خاوند تابعداري کوي. او حضرت فرمایلی چې دا زنانه ای زنانه ستا خاوند ستا جنتم دے ستا جہنمم دے. دارنگی حدیث پاک کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کچرتا سجدہ غیر اللہ تجائز ہوئے ما با زنانت حکم کرے چخپل خاون تا سجدہ کوا لیکن سجدہ غیر اللہ تجائز ندا. ندم رسخ حکم دے. دارنگی حدیثی پاک کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اور روایت کی
چې کله جنت ته په جنت کې د نیک اعمالو د وجنه حوري ملاوي شي مختلف قسم نو د دې ټولو حورو سردارا بدد هغه زنانوي چې هغه د په دنیا کې رفیق حیاتو هغه د دې ټولو سرداري د دې ټولو نه وخستوي لیکن کما زنانا چې هغه د خاوند نافرمانی کوي خاوند سره پوچت आवाज باندې خبرې کوي دا غو تابعداري نه کوي نو دا حوري دي زنانه ته مخاطب شي چې اے زنانا قاتلک الله دا الله لعنت دی پتا باندې دا خوستا یو سورج ملګری دی د زمون خاطراتن کې دی قاتلک الله هغه حورا چې هغه غلام ده اور داغه بادشاہانه دغه زنانه چې کم په دنیا کې د سړي خزوي خو چې کله زنانه خپل خاون سره بد اخلاقی کوي نو هغه حور ورته وي چې تا باندې الله تعالی لعنت کوي دا د یو سورج ملمنه تا سره دا زما خاطرات کوي نو لوی فضیلت ته لوی مقام ده د زنانه لیکن چې کله دا تابعدار وي فالصالحات اغا زنانا چې هغه تابعداري وي دارنګ عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما په جنت کې د ټولو نه ډېر کسان فقیران لیدل یعنی جنت د ډېرو غریبانو نډکو ډېر غریبانان په جنت کې اور په جهنم کې ما ډېرې زنانه ولیدلې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ السلام نے تپوس کیف بما یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبرہ په جہنم کی د ټولو نه ډېرې زنانو ولیدي حضرت فرمایي یکفرن العشیرہ ویکفرن اللعنہ په جہنم کی د ټولو نه ډېرې زنانه به زکا داخليږي یکفرن العشیرہ دوی د خاوندانو نافرمانی کوي ناشکری کوي ویکفرن اللعنہ په جبه باندې د لعن تان الفاظ موجود وي کماشم سروانیو کیو الله دې مړ ک الله دې میرات ک الله دې د گاڑی د ټیر د لاندې ک نو په خلو باندې دې سي خيري همیشه نو د دې لعن تان د وجنا ډېرې زنانه به جهنم ته داخل شي حضرت فرمایل چې ما ډېرې زنانه په جهنم کې زکولې دي یکثرن اللعنه یا همیشه دا وی په خلو باندې د لعن تان الفاظ وی بد دعاګانې وی بلکې بعض دفعه چې په جنگ راشي بل چا سره خپل بچو ته خيري دا ډېر بد صفت ده حدیث پاک کې راځي د دعا د قبولتیا د بد دعا د قبولتیا وخت نه معلومه شي چې دا خيري وکي او دا غي د وجنا قبول شي نو باقاعده د دې تاکید ورکول پکار دي پکور کې چې هر سمنم لیکن بچو ته خیره نه منم لان تان الفاظ نه منم او کچرته وامي ورېده نو به زما سلوک وګوري باقاعده دې په باره کې ترغیب ورکول پکار دی زنانو د عادت جوړي لان تان خیره جنگ به یو سره اور هغه زور بخپل بچو نو بس نو حضرت فرمایي د ټولو نه ډېر زنانه په جهنم کې ولې یکثرن اللعنه چې هغه بار بار په خپل باندې دلان تان الفاظ وي ويكفرن العشير خپل خاوند نافرمانی دي حدیث پاک کی راضی چې یو زنانه سره و خاوند ټول عمر خسلوک کوي چې سو ملاویږي خپل کور والا راوړي لیکن چې کله معمولی غونته کې ناګواری چرتا خپل خاوند طرف نه ویني یا سب پیسو کی کمواله ویني یا سبل خبره ویني نو هغه زنانه وي په خپل باندې ما رايت منك خيرا قط وي وخاوندا چې کم وخت نستاده کور تراغلی ما خو چرته خیر په خپل سترګو نه لیدل چری خوشالي مې نه لیدل دا د زنانو لوی ناشکری ده هر که بوډۍ وي او که ځوانې وي هر یو دا وي چې کم وخت نه تاسو راغلم چرته خوشحالي په سترګو نه لیدل معمولي غونته کې خبره د هغې د طبیعت خلاف وي نو به وي
چې ما رأیت منک خیرا قط، کم وخت نه چې راغلی ما چرته ستا په کور کې خوشحالي نه ده. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو سره لکه څرنګه چې د زنانو حقوق ذکر کړي دي، نو دارنګې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترغیبات هم ذکر کړي دي، وعیدات هم ذکر کړي دي چې زنانه تعالی الله یو لوی مقام را کړی، ته په معاشره جاهلیت کې د ټول نه ګټیه ترین فرد شمارل کېدی، اسلام تعالی یو لوی مقام راکو، د دې مقام د وجنه ته ځان کې هغه صفات پیدا کا چې ته جنتی جوړ شې. د سنو چرته دا صفات او ترغیبات ووري او د دې وجنه ته وې چرته ما کې سجنډه ولاړه ده، نه بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنمی هغه زنانه ده چې خپل خاوند ناشکری کوي او په خولې باندې د لعن تان الفاظ موجود